اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو میٹنگ ہوتا ہے، میٹنگ کا اسکیچ کیسے بنے گا، میٹنگ کیسے کنڈکٹ ہوگی، اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے، اور میٹنگ کو ہم پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ جو ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا میٹنگ، اس کو ہم کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی لوگ کہتے ہیں 5 پی، کوئی کہتے ہیں 6 پی، میں کہتا ہوں یہ کوئی نمبر زیادہ کرتے ہیں، 8 9 پی اکٹھے کر کے نا آپ ایک پراپر میٹنگ کا پروٹوکول ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے پی آئے گا پرپز، کہ جی اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ میٹنگ کال ہو رہی ہے۔ آپ نے پہلے سے ایجنڈا لوگوں سے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو پریپریشن کے لیے، جو کہ ہمارا جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ہو گیا دوسرا پی، اور پریپریشن ہو گیا تیسرا پی۔ ٹھیک ہے، 3 پی تو آپ کے ڈیفینیشن میں کور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پرپز آف میٹنگ، تاکہ پارٹیسپینٹ جس کے اندر ڈیفائنڈ ہو کہ کون کون اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹ ہوں گے، اور کون کون یہ لوگ کتنا ٹائم ان کو آپ دیں گے کہ وہ اپنی پریپریشن کمپلیٹ کریں۔ اگر یہ 3 پی آپ جو ہے نا افیکٹولی امپلیمنٹ کرائیں گے تو باقی کا پروسیس بڑا بہترین ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر پی آتا ہے کہ جی جو ہو نا پلان کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، جو ایجنڈا ہے اس کے اکارڈنگلی پلان آف ایکشن کیا بنے گا، اور وہ پلان آف ایکشن پروسیس کیسے ہوگا۔ یہ آپ کی آ گئی 2 اور پی۔ پہلے پی آر پری میٹنگ پریپریشن میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دوسری پی ہے نا پلان آف ایکشن اور پروسیس، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ڈیورنگ دا میٹنگ کے جو وہ ہے نا سبجیکٹ میٹرز، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے ایجنڈے کے ساتھ ایک پراپر یونیفارم جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے ریلیٹڈ فارمیٹ شیئر کرنا ہے، جس پہ سارے پارٹیسپینٹ ایک پراپر پلان آف ایکشن بنائیں گے، اور پھر اس پلان آف ایکشن کا جو ہے نا ایک پراپر پروسیس ڈیفائن ہوگا اس میٹنگ کے دوران، کہ فار ایگزامپل یہ پلان آف ایکشن ہے، اس کو ہم ویکلی ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے منڈے والے دن۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم، یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اس کے آؤٹ کم کو جو ہے نا وہ ہم مانیٹر کریں گے ڈیلی بیسس پہ۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہم اڈاپٹ کریں گے، یہ ہمارا پروسیس ہوگا تاکہ اس پلان آف ایکشن کو ہم سکسیسفل بنا سکیں۔ تو یہ جو 2 پیز ہے نا، کیا کہتے ہیں، پلان آف ایکشن والا اور پرپز والا، یہ آپ کے میٹنگ کے دوران چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخر میں آپ ڈیفائن کریں گے کہ واٹ ول بی دا پروڈکٹیوٹی آف دس پلان آف ایکشن اینڈ تھرو پروسیس تھرو وچ دس پلان آف ایکشن از امپلیمنٹڈ۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی جو آؤٹ کم ہوگا، پروڈکٹیوٹی ہوگی، وہ بھی آپ میٹنگ میں ڈیفائن کر رہے ہوں گے کہ اس کو ہم کیسے کیا کریں گے، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے، اس کا یہ پروڈکٹیوٹی اس کی کیا ہوگی، اور اس پروڈکٹیوٹی کو ہم کیسے مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی آپ کے 7 پیز۔ آخری پی آپ کا 2 پیز رہ گئی ہے۔ ایک پی جو ہے وہ ہے آپ کا پے آف، کہ جی ہمیں اس میٹنگ سے کیا کیا فائدہ ملے گا، اور کیسے یہ فائدہ جو ہے نا وہ کارپوریٹ کو بینیفٹ کر رہا ہوگا۔ جو آخری پی ہے نا وہ ہے سمبولک پی، پیزا، مطلب میٹنگ آپ نے ایسی اتنے لوگوں کی نمبر آف پیپل اتنی ہونی چاہیے جن کو آپ ایک پیزا سرو کرا سکے۔ جو میرا خیال ہے لارج پیزا ہوتا ہے نا فیملی سائز، وہ ہوتا ہے 4 سے 5 لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ تقریباً ان کی خوراک کی جو ریکوائرمنٹس ہے نا اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ جب بھی میٹنگ کال کریں، آپ کو نمبر آف پارٹیسپینٹس جو ہے وہ 4 سے 5، میکسیمم نمبر 5، آئیڈیل نمبر جو ہے وہ 4، میکسیمم نمبر 5، آئیڈیل نمبر 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ آپ نے میٹنگ کرنی ہے، اور یہ جو 9 پیز ہے ان کے جو پروٹوکول ہے ان کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں یہ بھی خیال رکھیے گا، میں نے اکثر دیکھا ہے نا کہ آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ مجھے ای میل کرو، یہ مجھے فارورڈ کرو، یہ میرا لیپ ٹاپ لگ رہا ہے، تیرا لیپ ٹاپ نہیں لگ رہا، میں نے USB میں کاپی کیا، میں نے آپ کو ای میل کیا ہے۔ نو، ٹھیک ہے،
जितने भी लोग होंगे वो मीटिंग से एक दिन पहले अपना डेटा एक बंदे से शेयर करेंगे। वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा कि मीटिंग से पहले आए, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होनी है, एलईडी यूज होनी है, स्क्रीन यूज होना है, प्रोजेक्टर यूज होना है, वट एवर टेक्नोलॉजी जो भी यूज होगी उसको अलाइन करेगा अपने लैपटॉप के साथ, अपने मोबाइल के साथ, और वो सारा डेटा मीटिंग से पहले एक दफ़ा रन करेगा कि कोई फोल्डर में मसला ना हो, कोई चीज़ जो है करप्ट ना हो, ताकि मीटिंग का जो रिदम है ना वो टूटी नहीं, और एक जो प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा, मीटिंग से पहले टेक्नोलॉजी को फिट, फिक्स, वेरीफाई और रेडी टू यूज करना जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो उसको इंश्योर करे कि थ्रू आउट द मीटिंग प्रोसेस वो चीज़ें जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है या करवा रहा है ना वो ज़बरदस्त तरीके से रन करे। ठीक है जी। इसके अलावा मीटिंग टाइम पे शुरू होनी चाहिए। हम तो करते भाई 1 मिनट का 10 रुपया, जो ऑफिसर लोग हैं उनको 1 मिनट का 100 रुपया, जो बड़े ऑफिसरान हैं उनका 1 मिनट का 1000 रुपया। ये तारीखियात की रिकमेंडेशन है, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तब आपकी टाइमिंग फिक्स होगी और फिट होगी। ठीक है, मीटिंग हमेशा टाइम पे शुरू करें। जो एजेंडा है उसके अंदर जिस जिसकी जितना टाइम है, टाइम बाइफर्केशन है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। उस टाइम के दौरान उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप फ्रॉम ए टू जेड डिस्कस करें, ताकि अगले बंदे को भी टाइम मिल सके और सबको जो इक्वल टाइम ऑफ डिवीजन, या किसी को ज़्यादा कम जो एज पर एजेंडा आपने किया है ना वो आप अचीव कर सके। वक्त पे शुरू करें, वक्त पे ख़त्म करें। एजेंडा बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट एम्बिग्विटी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड विदाउट एम्बिग्विटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। हर किसी को पता हो कि टॉपिक क्या क्या है, उस टॉपिक के मुताबिक उसको क्या क्या प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर करने के बाद वो आपसे शेयर करेगा। आइडियली मीटिंग से 2 दिन पहले शेयर करेगा। आप उसको वेट करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस रिकमेंडेड है ना वो करवाने के लिए दोबारा भिजवाएंगे, और फिर मीटिंग से 1 दिन पहले उसका कंप्लीट डेटा उस बंदे को आएगा जो कि टेक्नोलॉजी के यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखिएगा कि जितनी भी प्रिपरेशंस है वो आपसे मीटिंग से 1-2 दिन पहले शेयर हो। आप उनको वेट करें, दोबारा दे, और फिर नेक्स्ट टाइम वो भिजवाए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपने बनाया है टेक्नोलॉजी के यूज के लिए, उसके साथ शेयर किया जाए। ग्रेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी है जो कि मीटिंग के अंदर ज़रूरी है। मीटिंग के अंदर एक सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का ज़रूर रखिएगा। सवाल और जवाब बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपकी मीटिंग प्रोडक्टिव बनती है, क्योंकि जो लोगों के क्वेरीज होंगे ना आप भी उसके लिए डेफिनेटली, चूँकि सीनियर पोजीशन पे है, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप भी तैयार होंगे और उनकी कन्फ्यूजन, उनकी क्यूरीज क्लियर होंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो एक सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का एट द एंड ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन या वट एवर द डिसाइडेड एजेंडा इज, उसके अंदर आखिर में एक सेशन क्वेश्चन एंड आंसर का प्रॉपर टाइमिंग के साथ होना चाहिए। उसको एक एम्पल टाइम देना चाहिए कि जो 4-5 पार्टिसिपेंट है ना वो कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आपसे कर सके और आप अकॉर्डिंगली उसको जवाब दे सके। ये भी ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन रिपीटिशन वाली नहीं होनी चाहिए। अगर एक कंफ्यूजन है, एक बंदे के सवाल से वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना तो दूसरी बंदे को किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि आपका कीमती वक्त वो बच जाए और आप कोई और प्रोडक्टिव बात कर सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो उसके अंदर हो। अच्छा, आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन भी होना चाहिए, जिसके अंदर आपके जो पेंडिंग चीज़ें हैं या जो अप्रूवल्स है या सिग्नेचर्स वगैरह है वो सारे प्रोसेस हो जाए। ठीक है जी, आप उनको साइन करने हैं या उनसे साइन लेने हैं या उनको दिखाना है, समझाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन के लिए आधा घंटा भी अगर आप रखेंगे ना तो डज नॉट मैटर। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन ज़रूर रखिएगा, उससे भी आपके बहुत सारी आने जाने की चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, मतलब वो आपको आने जाना भिजवाना या मंगवाना जो है ना वो नहीं पड़ता। जो आखिरी बात है, दो चीज़ें अक्सर हम मीटिंग्स में करते नहीं है, वो करवाना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि वी हैव टू जॉट डाउन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उसके लिए अगर हम कोई अक्सर कहते हैं ना कि तुम लिखो तुम लिखो तुम लिखो, तो पार्टिसिपेंट से लिखवाने की बजाय अगर किसी और बंदे के हम खिदमत लेंगे ना तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। एक ऐसा अनरिलेटेड एम्प्लॉय या एक ऐसा अनरिलेटेड कुलीग जिसका हमारी मीटिंग से कोई लेना देना ना हो, अगर हम उससे करवाएंगे ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि वो नोट करे तो वो बेहतरीन होगा। या जो लोग है फॉर एग्जांपल ए पार्टिसिपेट ए की प्रेजेंटेशन है, बी मिनट ऑफ द मीटिंग लिख के, फिर जब बी की प्रेजेंटेशन हो ए मिनट ऑफ द मीटिंग लिख के, इस तरह सी डी ई ये सारे लोग जो है ना वो अपने अपनी जो कुलीग की मिनट जो हो रही है प्रेजेंटेशन उसकी मिनट ऑफ द मीटिंग लिख के और फिर सबको कंपाइल करके शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो कि मीटिंग में नहीं होती, मैंने कहा था ना दो चीज़ें, ये मिनट्स तो कभी कभी आ जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग उस पर सीटे हो जाते हैं। ठीक है, एक आखिरी चीज़ जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मीटिंग में होना चाहिए वो है शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। आपने प्रॉपर मीटिंग के बाद एक प्रॉपर डेट फिक्स करना है जिस पे आप दोबारा मीटिंग कर रहे होंगे, और उसका डेट अभी से फिक्स करना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मिनट जो जितना भी आपकी ये मीटिंग हुई है ना, ये दो इसके दो पार्ट्स है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जी नेक्स्ट मंथ हम कब मिलेंगे, लेकिन पूरी महीने के बाद दौरान हम कब कब इस मीटिंग के जो हमारी डिसाइडेड है मिनट्स है उसकी फॉलो अप मीटिंग कब कर रहे होंगे, वो डेट्स भी आपने फाइनल करने हैं और मिनट्स के साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनको ईमेल करने हैं। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि ये वाला काम आप कर ले। फोर्टनाइटली है, वीकली है, जब भी आपने उनको वो करना है ना मीटिंग को जो मिनट्स है उनको इवैल्यूएट करना है, फॉलो अप देना है, जो चीज़ें एक्शन हुई है उनका एनालिसिस करना है, तो डेट्स आप डेफिनेटली फाइनल करें और फिर मिनट्स में शेयर करें। लेकिन साथ में नेक्स्ट मीटिंग का शेड्यूल जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा ताकि एक चेन बनता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।